Hello students, Standard 8 Physics Unit 3 Light lesson பார்க்க போறோம். Do you know what is the study of light called as? Light பத்தி நம்ம படிக்கிறோம்ல அந்த study அதுக்குன்னு ஒரு physicsல வந்து தனி branch இருக்கு. So அந்த branch பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா? So that study of light is what is called as optics. So optics, it is a branch of physics which deals with the study of light. Right? So physicsல வந்து நிறைய branches இருக்கு. அதுல particular light பத்தி படிக்கிற அந்த branch of physics பேர் என்னது? Optics. So you know light is very important in our day-to-day life. Light இல்லாம நம்மளால எதுவுமே பார்க்க முடியாது. We are not able to see. So let us see what is given in the introduction. Lofty mountains covered with greenish vegetation, then magnificent trees reaching up to the clouds, beautiful streams drifting down the valleys, bluish sea water roaring towards the coast, and the radiant sky in the morning being filled with the golden red color. They all give delight to our eyes and peace to our mind. So இப்போ கொடுத்திருக்க எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ்மே இந்த சீனரி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க நம்ம ஐஸ்க்கு வந்து ஒரு குளிர்ச்சியா இருக்கும்ல. ஐஸ் வந்து இட் கிவ்ஸ் டிலைட் டு அவர் ஐஸ் அண்ட் நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல் மைண்டா மாறிடும். ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். வித் திங்ஸ் ஆல் த திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு see them without light? Can you see them all without light? Light இல்லாம நம்மளால இந்த things எல்லாம் பார்க்க முடியுமா? So answer is no. Why no? Because we can see things around us only when the light reflected by them reaches our eyes. நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட பார்க்குறோம்னா அது எப்போ நம்மளால பார்க்க முடியும்? When the light reflected by themனா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். லைட் வந்து சன்லைட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல படும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து நம்ம ஐஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆனாதான் we are able to see that object. ஓகேவா? சரி. Light is a form of energy and it travels in a straight line. You all know light வந்து it's a form of energy and it always travels in a straight line. You have studied in your lower class how it is reflected by the polished surface such as plane mirrors. So நம்ம 7th standardல படிச்சிருக்கோம். So reflection phenomena படிச்சிருக்கோம். Reflection, what is reflection? It is a bouncing back of light. அப்போ அந்த light reflect பண்ணா கண்டிப்பா அங்க என்ன தேவை? ஒரு polished surface தேவை. Polished surfaceக்கு example என்னது? Plane mirrors. In this lesson, இப்போ இந்த 8th standard syllabusல இந்த லெசன்ல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்? We will study about other types of mirrors. Plane mirror மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் அது போக வேற types of mirrors இருக்கு. என்னென்னது? Spherical mirrors, parabolic mirrors and their application in our day-to-day life. You will also study about the laws of reflection and the laws of refraction and some of the optical instruments such as periscope and kaleidoscope which work on these principles. Types of mirrors. So நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி there are different types of mirrors. Plane mirrors தவிர there are spherical mirrors எல்லாம் சொன்னோமா? So அதை பத்தி இப்ப நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். Types of mirrors. We use mirrors in our day-to-day life for various purposes. We use them for decorations. In vehicles they are used as rear view mirrors and they are also used in scientific apparatus like telescope. The mirror is an optical device with a polished surface that reflects the light falling on it. So mirror வந்து நம்ம day to day lifeல நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம். வீட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் தலை சீவுறதுக்கு தென் பவுடர் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா மிரர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ரைட்டா? அதே மாதிரி we use them for decoration. பெரிய ஜுவல்லரி ஷாப்ல எல்லாம் பாத்தீங்க, பார்பர் ஷாப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் ரியர் வியூ மிரர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. தென் சயின்டிபிக் அப்பரேட்டஸ்ல டெலிஸ்கோப்ல வந்து மிரர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி மிரர் வந்து there are various purpose, various uses இருக்கு. மிரர்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப மிரர்னா என்ன? வாட் இஸ் அ மிரர் அப்படின்னு கேட்டானா என்ன சொல்வீங்க? மிரர் இஸ் an optical device. இப்பதான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்ல ஆப்டிக்ஸ். ஆப்டிக்ஸ்னா என்னது? இட் இஸ் a study of light. அதே மாதிரி மிரர் இஸ் an optical device with a polished surface that reflects the light falling on it. ஓகேவா? மிரர் நம்ம வீட்ல இருக்க மிரர் கண்ணாடியை பார்ப்பீங்கன்னா அதுல வந்து polished surface இருக்கும். polished surface இருந்தாதான் அது என்ன செய்யும்? லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடும். So a typical mirror is a glass sheet coated with aluminum or silver on one of its sides to produce an image. So typical ஒரு mirror வந்து நீங்க மேக் பண்ணா அது என்னது? It is just a glass sheet. கிளாஸ் ஷீட் எடுத்துக்கணும். அது வந்து ஒரு சைடு வந்து நம்ம அலுமினியமோ இல்ல சில்வர் வச்சு கோட் பண்ணிடணும்.
அது ஏன் நம்ம கோட் பண்றோம், ஒன் சைடை வந்து சில்வரோ இல்ல அலுமினியம் வச்சு ஏன் நம்ம அது கோட்டிங் கொடுக்குறோம்னா, so that it will produce an image. அப்பதான் அது வந்து இமேஜை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரைட்டா? நம்ம வீட்டில் இருக்க மிரர் கண்ணாடியை பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு சைடில் நல்லா பாலிஷாக இருக்கும், பளபளன்னு இருக்கும், அதில் தான் நம்ம முகம் தெரியும். அதுக்கு அதர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அலுமினியமோ சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்போ ஏன் சில்வர் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க? அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். So mirrors have a plane or curved surface. மிரரோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன்று பிளேனாக இருக்கலாம், இல்லை கர்வ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம். வீட்டில் இருக்க நம்ம கண்ணாடி பார்க்குறோம்ல, அது வந்து மேலே நம்ம அப்படியே ஹேண்ட்ஸ் மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் see it is a the surface it is plain. பட் அதே இது வெஹிக்கல்ஸ், இந்த கார் கண்ணாடி பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து கண்ணாடி இருக்கும்ல, 2 கண்ணாடி. ஓகே, அதில் வந்து நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஸ்லைட்டாக கர்வ்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ மிரரில் வந்து பிளெயின் சர்ஃபேஸாகவும் இருக்கும், இல்லை கர்வ்டு சர்ஃபேஸாகவும் இருக்கும். இப்போ curved mirrors have surfaces that are spherical, cylindrical, parabolic and ellipsoid. So curved mirrorsலயுமே varieties இருக்கு. என்ன varieties? Spherical surface இருக்கலாம், cylindrical surface இருக்கலாம், parabolic இருக்கலாம், இல்ல ellipsoid இந்த surface ஆவும் இருக்கலாம். The shape of the mirror determines the type of image it forms. mirror எந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கோ அதுக்கு தக்கன அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் பண்றதும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், வேற மாதிரி மாறிடும். இப்போ plain mirror forms a perfect image of an object. plain mirror நம்ம வீட்டில் பார்க்குற முகம் பார்க்குற கண்ணாடி இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம முன்னாடி போய் நின்றோம்னா எப்படி இருக்கும், நம்ம ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இமேஜ் இருக்கும். ஸோ இட் வில் have that perfect image. Perfect image means the same size of an object. ஆப்ஜெக்ட் என்ன சைஸ்ல இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இமேஜ் சைஸும் இருக்கும். இது எதுக்கு? plain mirrorக்கு. Whereas curved mirrorsல பார்த்தீங்கன்னா the images may be either enlarged or diminished. curved mirrorsல வந்து ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இமேஜ் கிடைக்காது. இமேஜ் எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி enlargedனா பெருசு, டிமினிஷ்னா சிறுசு. ஸோ ஒன்று பெரிய இமேஜா இருக்கும், இல்லாட்டி சின்ன இமேஜா இருக்கும். தட் இஸ் enlarged or diminished. You would have studied about plain mirrors in your lower classes. In this section, you will study about spherical and parabolic mirrors. So plain mirrors பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் lower classesல. இப்போ இந்த செக்ஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? spherical and parabolic mirrors பார்க்க போறோம். So இங்க வந்து அந்த மிரர்ஸோட ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிரர்ஸ் they are classified into 2 types. ஒன்று வந்து plain mirror, இன்னொன்று வந்து curved mirror. plain mirror வந்து நம்ம சொன்னோம் வீட்டில் பார்க்குற முகம் பார்க்குற கண்ணாடி தான் plain mirror. curved mirror வந்து there are different types. So 4 types என்னது? spherical mirrors, cylindrical mirrors, parabolic mirrors and ellipsoid mirrors. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், அதுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, next we come to spherical mirrors. நம்ம spherical mirrors இப்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். spherical mirrors I said the surface it will be curved. so நீங்க பக்கத்துல பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அங்க வந்து convex, concave, ரைட்? பக்கத்துல ஒரு படம் இருக்குல்ல, அதுல வந்து convex and concave. அது ரெண்டு சர்ஃபேஸும் பாத்தீங்கன்னா curved சர்ஃபேஸா இருக்கு. so spherical mirrors வந்து 2 types of mirrors சொல்லலாம். spherical mirrors are divided into 2 types, convex mirror and concave mirror. so let us see. Spherical mirrors are one form of curved mirrors. Spherical mirror வந்து ஒரு curved mirror ஓட ஒரு form. If the curved mirror is a part of a sphere, curved mirror நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஒரு mirror வந்து curved mirror வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா அதை வந்து ஒரு ஸ்பியர்ல இருந்து எடுக்கிறோம். ஒரு ஸ்பியர்ல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா then it is called a spherical mirror. ரைட்டா? டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு, ரைட்டா? ஸ்பியர்ல இருந்து ஒரு பார்ட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா you get a spherical mirror. It resembles the shape of a piece cut out from a spherical surface. ஒரு spherical surfaceல இருந்து ஒரு பீஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா உனக்கு எந்த ஷேப் கிடைக்கும் அது மாதிரி தான் உனக்கு என்ன இருக்கு? spherical mirror. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆரஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் தெரியுமா? ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்கு? spherical ஷேப் தான் இருக்கு. அதுக்கு மேல இருக்க ஸ்கின்னை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன், உரிச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ ஸ்மால் பீஸ் மட்டும் தான் உரிச்சு எடுக்க போறோம். அப்படி உரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு மாதிரி உனக்கு பெண்ட ஒரு ஷேப் கிடைக்குமா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் நம்மளுக்கு அதுல இருந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அத ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒன் சைட் ஆஃப் த மிரர் இஸ் சில்வர்டு. ஒரு மிரரோட ஒரு சைடை வந்து நம்ம சில்வர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் அக்கர்ஸ் அட் த அதர் சைடு. ஸோ பிளெயின் மிரர்ல நம்ம சொன்னோம்னா ஒரு சைட்ல வந்து அலுமினியமும் சில்வர் வச்சு கோட்டிங் கொடுத்தாதான் இன்னொரு சைட்ல வந்து நம்மளோட முகம் தெரியும். அதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் மிரர்லயுமே அந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோமா, அதுல இருந்து ஒரு சைடு வந்து நம்ம சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துட்டோம்னா அதர் சைட்ல வந்து என்ன தெரியும்? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் அக்கர்ஸ். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் நடக்கும். அப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் நடந்தாதான் நமக்கு நம்மளோட ஃபேஸ் தெரியும்.
So we have concave mirrors. So spherical mirrors வந்து நம்ம two types சொன்னோமா, concave mirror and convex mirror. அதே மாதிரி அதோட definition பார்க்க போறோம். First concave mirrors. A spherical mirror in which the reflection of light occurs at its concave surface is called as concave mirror. So concave surfaceல உங்களுக்கு reflection நடந்துச்சுன்னா and it is called as concave mirror. சரியா? spherical mirror தான். spherical mirrorோட ஒரு type என்னது concave mirror. அப்ப அந்த concave mirror எந்த mirror நம்ம concave mirror சொல்லுவோம்? If the reflection of light ஓட reflection வந்து concave surfaceல நடந்துச்சுன்னா then that type of mirror is called as concave mirror. These mirrors magnify the object placed close to them. Magnify னா பெருசு பண்ணி காமிக்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் சிறுசா இருந்தாலும் இந்த மிரர் முன்னாடி வச்சிட்டோம்னா அதோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசா தெரியும். So that is magnify the object placed close to them. The most common example of a concave mirror is the makeup mirrors. So makeup mirrors எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன type of mirror? Concave mirror. Next we come to convex mirrors. So convex mirror is also a spherical mirror, but in the spherical mirror reflection of light occurs at the convex surface. Right? Spherical mirror தான். ஆனா spherical mirrorல நம்ம வந்து எப்ப அத வந்து convex mirror சொல்லலாம்? Reflection of light occurs at its convex surface. Convex surfaceல தான் reflection of light நடக்குது. Then that mirror is called as convex mirror. The image formed by this mirrors is smaller than the object. So இந்த convex mirror க்கு முன்னாடி ஒரு object கொண்டு போய் வச்சிட்டோம்னா அது normal size ஓட சிறுசா காமிக்கும். Most common convex mirrors are rear viewing mirrors used in vehicles. Vehiclesல rear view mirrors ன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that type of mirrors are all called as convex mirrors. So here you have two pictures. So first picture வந்து concave mirror. So பாத்தீங்கன்னா concave mirrorல வந்து reflection எங்க நடக்குது? It is on the concave surface. உள்ளக்குள்ள வளைஞ்சிருக்குல, that is concave. So கொடுத்திருப்பாங்க reflection of light takes place at the concave surface. அந்த blue color coating இருக்குல, அதான் அந்த reflection of light at the concave surface. Right sideல பாத்தீங்கன்னா convex mirror கொடுத்திருக்காங்க. Convex mirrorல the reflection of light takes place at the convex surface. So again அங்க blue color coating கொடுத்திருப்பாங்க. Remaining part, that is the principal axis, focus, focal length, இதெல்லாமே நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இது தனியா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப நம்ம அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு கான்கேவ் மிரர் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும், கான்வெக்ஸ் மிரர் பார்க்க எப்படி இருக்கும், இதை மட்டும் நீங்க பார்த்தா போதும். ஓகேவா? Next we come to parabolic mirrors. So a parabolic mirror is one type of curved mirror. Again parabolic mirror வந்து ஒரு curved mirror தான், which is in the shape of a parabola. So இது வந்து ஒரு parabola shapeல இருக்கும். It has a concave reflecting surface. அதுலயும் உனக்கு reflecting surface வந்து concave shapeல தான் இருக்கும். And this surface directs the entire incident beam of light to converge at its focal point. So இந்த parabolic mirrorல வந்து அது reflecting surface என்ன shapeல இருக்கும்? Concave shapeல இருக்கும். இந்த concave shapeல வந்து எல்லா light, incident light வந்து அது மேல பட்டுச்சுனா it will converge at its focal point. Converge என்னது? எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல வந்து சேர்க்கும். So that is what is called converge. எங்க போய் converge பண்ணும்? It will converge at its focal point. In the same way, light rays generated by the source placed at its focal point will fall on its surface and they will diverge in a direction which is parallel to the principal axis of the parabolic mirror. So இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் காமிச்சிருக்கோமா? ஸோ அங்க வந்து ஒரு பேராபோலிக் மிரர் இருக்கு, பிளாக் கலர் கர்வ்டு லைன் இருக்குல்ல, அதான் பேராபோலிக் மிரர். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் ரேஸ், ரைட், லைட் ரேஸ் வருதா? ஸோ லைட் ரேஸ் தே ஆர் பேரலா அது மேல பட்டுச்சுன்னா இட் வில் கம் டு ஏ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த ரெட் கலர் டாட் இருக்குல்ல, அதான் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். ஏன் அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் சொல்றோம்னா பிகாஸ் ஆல் த ரேஸ் தே ஆர் கன்வர்ஜிங் அட் ஒன் பாயிண்ட். எல்லா ரேஸுமே ஒரே பாயிண்ட்ல வந்து சேர்றதுனாலதான் அது பேர் என்னது? ஃபோக்கல் பாயிண்ட். இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ்ல சொல்லிட்டோம். இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சேம் வே எப்படி வந்து எல்லா லைட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து சேருதோ அதே அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஃபோக்கல் பாயிண்ட் சொன்னோம். இப்ப அதே ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல வந்து நான் வந்து ஒரு சோர்ஸ், லைட் சோர்ஸ் வைக்கிறேன். அந்த ரெட் கலர் டாட் த ஃபோக்கல் பாயிண்ட். ஓகேவா? அந்த ரெட் கலர் டாட்ல வந்து நான் என்ன செய்யறேன்? ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அதில் வச்சுட்டேன். வச்சோன்னா அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் எல்லாம் என்ன செய்யும்? அந்த மிரர் மேல பட்டுரும்.
மிரர் மேல போய் இன்சிடென்ட் ஆகும். இன்சிடென்டான ரேஸ் வந்து திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா? அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு வெளியே வர போகும்போது தே வில் டைவர்ஜ் இன் ஏ டைரக்ஷன். அது எல்லாமே என்ன டைவர்ஜ் ஆயிரும் வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல போகும். அப்படி வெளியே வர போகும்போது இட் வில் பி parallel டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்மே நம்மளுக்கு அடுத்த டெஃபினேஷன்ல பார்ப்போம். ஸோ சென்டர்ல ஒரு கோடு இருக்கும், அதுதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். அந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த ரேஸ் எல்லாமே parallel வெளியில வரும். சரியா? தட் இஸ் தட் அபவுட் த பேராபோலிக் மிரர். ஷார்ட்டா என்ன சொன்னோம்னா, பேராபோலிக் மிரர்ல நீ எவ்வளோ லைட் உள்ள கொடுக்குறியோ, இன்சிடென்ட் பண்றியோ, அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டியில அந்த லைட் வந்து வெளியே உனக்கு அனுப்பிடும். ஓகேவா? அதை நெக்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஹென்ஸ் த லைட் ரேஸ் விச் வில் பி, திரும்ப சொல்றேன், hence the light rays will be reflected to travel a long distance without getting diminished. without getting diminished னா அதோட இன்டென்சிட்டி குறையாது. ரைட்டா? அது எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா நம்ம இன்சிடென்ட் பண்றோமோ அதே அளவுக்கு அது வெளியில அனுப்பிடும். it will get reflected. So that is the speciality about parabolic mirrors. ஓகேவா? சரி, இப்போ parabolic mirrors are also known as parabolic reflectors. They are used to collect or project energy such as light, heat, sound and radio waves. And they are used in reflecting telescopes, radio telescopes and parabolic microphones. They are also used in solar cookers and solar water heaters. So parabolic mirrors வந்து இருக்க அந்த parabolic mirrors வந்து இன்னொரு நேம் என்னன்னா parabolic reflectors. ஏன் உங்களுக்கு parabolic reflectors கொடுத்திருக்காங்கன்னா because they are used to collect or project energy. ரைட்டா? என்ன மாதிரி எனர்ஜி? ஹீட் எனர்ஜி, லைட்டு, சவுண்டு, ரேடியோ வேவ்ஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் கலெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரொஜெக்ட் பண்றது அதோட ரிஃப்ளெக்டரோட ப்ராசஸ். தென் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப். இந்த parabolic mirrors எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? what are the uses of parabolic mirrors சொன்னோம்னா they are used in reflecting telescopes, radio telescopes and parabolic microphones. இது தவிர அவங்க எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா they are used in solar cookers and solar water heaters. ஸோ பக்கத்துல அந்த டயக்ராம்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் a solar water heater. அது வந்து ஆல் த ரேஸ் வந்து அதுல இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது வந்து சோலார் குக்கர்ஸ்லயும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்லயும் இதே ப்ராசஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is was about parabolic mirrors. Thank you.